مجھے اس کے نرگس کے موبائل میں مدد نہ ہے اپنے موبائل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار مصاقب، ایگزیکٹو ممبر پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل، اور آپ کے لیے معزز شعراء کا یہ پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں. اور پھر میں ان کا تعارف بعد میں کراتا ہوں. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. جو بھی نظام یا نظریہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے اسی کے لیے بقا ہے، وہی نظام جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا. جزاکم اللہ خیر. معزز ناظرین، تو ہمارے ساتھ جو شعراء ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ ہیں سویڈن سے محترمہ شہناز انجم صاحبہ، اور پاکستان سے جناب اشفاق بابر صاحب جو کہ صدر بھی ہیں فیصل آباد پاک برٹش آرٹس کے، اور ریاض ساگر صاحب انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں. تو تھوڑا سا ان کا انٹرنیٹ گڑبڑ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے میں جیسے کہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنی غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو عرض کرتا ہوں کہ کچھ نہ تھا وہ مگر صدا سے ہے. واہ. کچھ نہ تھا وہ مگر صدا سے ہے، ایک خدا ہے جو ابتدا سے ہے. واہ 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 واہ. کچھ نہ تھا ماشاء وہ اللہ. مگر صدا سے ہے، ایک خدا ہے جو ابتدا سے ہے. اور ہر بشر کو بنایا ہے اس نے، ہر بشر کو بنایا ہے اس نے، ہر بشر کو گلا خدا سے ہے. ہر بشر کو بنایا ہے اس نے، ہر بشر کو گلا خدا سے ہے. اور میری سانسوں میں بس رہی ہے وہ، میری سانسوں میں بس رہی ہے وہ، میرا رشتہ صدا ہوا سے ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ بس رہی ہے وہ، میرا رشتہ صدا ہوا سے ہے. اور ہے شکایت ہوا سے سورج کو، ہے شکایت ہوا سے سورج کو، شکوہ بادل کو بھی گھٹا سے ہے. ہے شکایت ہوا سے سورج کو، شکوہ بادل کو بھی گھٹا سے ہے. کہنے کو وہ ہے بے وفا لیکن، کہنے کو ہے وہ بے وفا لیکن، کہنے کو وہ ہے بے وفا لیکن، پھر بھی رشتہ اسے وفا سے ہے. اور مجھ کو مطلب ہے بس معافی سے، مجھ کو مطلب ہے بس معافی سے، اس کو چاہت مجھے سزا سے ہے، اس کو چاہت سزا سے ہے. اور کیا چاہیے تمہیں ثاقب، اور کیا چاہیے تمہیں ثاقب، آشنائی اگر خدا سے ہے. کیا بات ہے. تمہیں ثاقب آشنائی اگر خدا سے ہے. اور کچھ نہ تھا وہ مگر صدا سے ہے، ایک خدا ہے جو ابتدا سے ہے. تو یہ چند اشعار. اور اب میں ناظرین کو پھر بتانا چلوں کہ یہ آن لائن مشاعرہ پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل کے زیر اہتمام نشر کیا جا رہا ہے، جو کہ میری فیس بک پر آن لائن ہے. اور اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان شعراء ہیں اس میں جناب اشفاق بابر صاحب جو کہ پاک برٹش آرٹ فیصل آباد کے صدر بھی ہیں، ہمارے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں. اور سویڈن سے بہت ہی
मशहूर शायरा जनाब मोहतरमा शहनाज अंजम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत नज़में भी लिखती हैं, और अभी हाल ही में इनकी एक किताब जो है वो शाया हुई है रक्स ज़िंदगी के नाम से। और हमारे साथ बहुत ही मोतबर शायर और बहुत ही नामवर और आलमी तौर पर जो है बहुत मशहूर शायर जनाब मोहतरम रियाज सागर साहब हमारे साथ इंडिया से हमारे साथ शिरकत फरमा रहे हैं उसी तौर पर, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये तशरीफ लाइव हमारे साथ शामिल हुए। तो और तमाम मेहमान ग्रामी का भी शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और मैं डायरेक्ट जाता हूँ जनाब अशफाक बाबर साहब की तरफ कि वो हमें अपना कोई कलाम हमें इनायत करें। जनाब अशफाक बाबर साहब। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले सब तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। दो शेर आपके लिए सर, आपकी मोहब्बत के लिए। यही नहीं कि मैं इफलाक से निकल आया, यही नहीं कि मैं इफलाक से निकल आया, तेरे लिए तो मैं इस खाक से निकल आया। क्या कहने, वाह वाह। यही नहीं कि मैं इफलाक से निकल आया, तेरे लिए तो मैं इस खाक से निकल आया। क्या कहने, हमारी रूहें जो पहले से आशना थी कहीं, हमारी रूहें जो पहले से आशना थी कहीं, बदन का रिश्ता भी एक चाक से निकल आया। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी रूहें जो पहले से आशना थी कहीं, बदन का रिश्ता भी एक चाक से निकल आया। क्या कहने, एक गजल के चंद शार। जुगनू रोशनी जरूरी है, क्या कहने, क्या कहने, जुगनू रोशनी जरूरी है, इस सफर में कोई जरूरी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। इस सफर में कोई जरूरी है, बहुत एक दो सांस तो लिए जाएं। क्या कहने, एक दो सांस तो लिए जाएं, इतनी तो जिंदगी जरूरी है। वाह वाह वाह। फिर से अदा हो, फिर से, वाह। एक दो सांस तो लिए जाएं, वाह, क्या बात, इतनी तो जिंदगी जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, इस कदर शोर के नतीजे में, वाह, इस कदर शोर के नतीजे में कोई दिन खामोशी जरूरी है। वाह, बहुत खूब। क्या कहने, इस कदर शोर के नतीजे में कोई दिन खामोशी जरूरी है। शेर देखिएगा, दस्त रस में फजूल है सब कुछ, वाह वाह, दस्त रस में फजूल है सब कुछ, वाह, जो नहीं है वही जरूरी है। क्या बहुत कहने, खूब, क्या वाह वाह, बहुत खूब। दस्त रस में फजूल है सब कुछ, वाह, जो नहीं है वही जरूरी है। वाह, रास्ते में खबर मिली मुझको, क्या कहने, रास्ते में खबर मिली मुझको, अब तेरी वापसी जरूरी है। क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत रास्ते में खबर मिली मुझको, वाह, अब तेरी वापसी जरूरी है। वाह, अब परिंदे यहाँ नहीं आते, वाह, वाह, अब परिंदे यहाँ नहीं आते, वाह, अब यहाँ शायरी जरूरी है। क्या कहने, वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, वाह वाह। अब बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। अब परिंदे यहाँ नहीं आते, वाह, अब यहाँ अब शायरी यहाँ जरूरी। शायरी जरूरी है। जरूरी है। वाह। क्या कहने, एक रास्ता भी चाहिए मुझको, हाँ, क्या कहने, एक रास्ता भी चाहिए मुझको, एक दीवार भी जरूरी है। क्या कहने, कहने, वाह वाह अशफाक भाई, क्या कहने, बहुत जबरदस्त, वाह वाह, एक रास्ता भी चाहिए मुझको, मुझको, वाह वाह, एक दीवार भी जरूरी है, वाह बहुत खूब, अपने अहवाल की खबर के लिए, वाह, वाह, अपने अहवाल की खबर के लिए अपनी हमसाई की जरूरी है। वाह वाह, कहने, वाह वाह वाह, अपने अहवाल की खबर के लिए वाह, बहुत खूब, अपनी हमसाई की जरूरी है। क्या कहने, रायगा कोई शय नहीं बाबर, वाह, रायगा कोई शय नहीं बाबर, आदमी आदमी जरूरी है।
بہت کیا کہنے واہ واہ بہت اب پرندے یہاں نہیں آتے، ابھی اب یہاں شاعری شاعری ضروری ہے۔ ضروری واہ کیا واہ کہنے بہت خوبصورت غزل آپ نے سنائی ہے اشفاق صاحب۔ بہت عمدہ۔ اب میں آپ سے تھوڑا سے ابھی میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بھی ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ اب ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کب سے جو ہے وہ شاعری جو ہے شروع کی ہے؟ سر میں پڑھتا تھا اپنے کالج کے زمانے میں، تو میں اپنے بھائی کو نا ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، خود میں کام کرتا تھا، بھائی پڑھتا تھا۔ اچھا ایف ایس سی میں اس کے نمبر آئے 800 میں سے تقریباً 725 نمبر آئے اس کے، جی تو وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اچھا تو تب مجھے پتا چلا کہ میرے اندر ایک شاعر بھی موجود ہے۔ اچھا ہاں جی، اپنے آپ کو دریافت آپ نے کر لیا، یعنی کہنے ہاں وہ دریافت کر لیا میں نے۔ تو اس کی میرے کانٹ شانٹ جو ہے وہ ہمارے شہر کے بہترین دوست تھے، انجم سلیمی صاحب، ریاض مجید صاحب، مقصوفہ صاحب، یونس متین سے میری ملاقات آج سے 30 سال پرانی ہے، 35 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، یونس متین نے مجھے زندگی میں بہت متاثر کیا ہے۔ جی بے شک، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے۔ تو باقی لوگ بھی ملا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، احمد فراز سے ملا ہوں، منی نیزی سے ملا ہوں، شہزاد کے گھر میں جا کے رہتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کی بہت قربت اچھا جو ہے رہا، اور نا، آپ نے اچھے شعراء سے ماشاءاللہ آپ نے وہ اصلاح لی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور بہت سے مشہور شعراء سے بھی ملاقات آپ کی رہی ہے، تو بہت اچھا۔ ابھی اور بھی آپ سے سنیں گے، ابھی ہم ایک یہ راؤنڈ دوسرا کرتے ہیں بعد میں، تو ابھی ہم چلتے ہیں محترمہ شہناز صاحبہ کی طرف، جو سویڈن سے ہمارے ساتھ شرکت فرما رہی ہیں، اور حال ہی میں ان کی کتاب شائع ہوئی ہے رقص سے زندگی کے نام سے، تو ان سے ابھی ہم کچھ کلام ان کا سنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ریاض ساگر صاحب انڈیا سے موجود ہیں، ان کے خوبصورت شاعری جو ہے وہ بھی ہم ان سے سنیں گے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک، قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں سمندر ہونا، سمندر ہونا۔ اور یہ پہلے ہم چلتے ہیں اپنا محترمہ سمندر ہونا بہتر ہونا، کیا بات، عرض ہے کہ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب۔ تو میں آپ کی خدمت میں غزل پیش کرتی ہوں، جس کا مسئلہ ہے رہتی ہوں اپنی حد میں بہت دیکھ بھال کے، رہتی ہوں اپنی حد میں بہت دیکھ بھال کے، آتے ہیں جو کہ آج بھی تیرے خیال کے، آتے ہیں جو کہ آج بھی تیرے خیال کے۔ شکریہ۔ لکھے تھے تو نے جتنے بھی خط نام پر میرے، لکھے تھے تو نے جتنے بھی خط نام پر میرے، رکھے ہیں دل کی دنیا میں میں نے سنبھال کے، میں نے سنبھال کے۔ شکریہ، کیا بات ہے میڈم، بابا ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ تجھ کو خبر کہاں ہے تیرے ہجر کے طفیل، تجھ کو خبر کہاں ہے تیرے ہجر کے طفیل، دل کے مکیں ہیں زخم کئی ماہ و سال کے۔ شکریہ۔ آنکھوں میں ایسی نیند کی مجھ کو تلاش ہے، آنکھوں میں ایسی نیند کی مجھ کو تلاش ہے، دیکھوں میں جس میں خواب تمہارے وصال کے۔ میں عمر بھر جہاں میں جنہیں ڈھونڈتی رہی، میں عمر بھر جہاں میں جنہیں ڈھونڈتی رہی، وہی تمہیں مکین مکانے خیال کے، وہی تمہیں مکانے خیال کے۔ شکریہ جی۔ مرضی کا خود کو تیری بنانے کے واسطے، مرضی کا خود کو تیری بنانے کے واسطے، بدلے ہیں میں نے رنگ کئی خد و خال کے۔ منزل کی ہو لگن تو سمٹتے ہیں راستے، منزل کی ہو لگن تو سمٹتے ہیں راستے، اس سے تو مسنا یوں عروج و زوال کے۔
वाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने, बहुत खूब। कलियां तुम्हारी याद की चटनी थी और बस, कलियां तुम्हारी याद की चटनी थी और बस, मुझको सुनाए दुनिया ने किस्से कमाल के। वाह 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 मशकूक हो गई है शनासाई आजकल, मशकूक हो गई है शनासाई आजकल, होने लगे हैं फैसले सिक्के उछाल के। बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत के गीत गाते हुए जा रहे हैं वो, नुसरत के गीत गाते हुए जा रहे हैं वो, साये में आ गए हैं जो उल्फत की शाल के, साये में आ गए हैं जो उल्फत की शाल के। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह शुक्रिया। शहनाज पार कर न सकी एक फसीले दर्द, शहनाज पार कर न सकी एक फसीले दर्द, रसवा हुई है दुनिया में जख्मों को पाल के। क्या अपनी हद में बहुत देखभाल के, आते हैं जोंके आज भी तेरे ख्याल। बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपसे भी ये थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए मोहतरमा शहनाज साहिबा के, एक तो आप जो है जैसे भी तालीम के मैदान में आप माशाल्लाह टीचर का ये बहुत जो है करैक्टर आप कर रही हैं, और यहाँ पे आप जो स्वीडन में बच्चे हमारे हैं उनको उर्दू भी सिखा रही हैं, तो ये तो है आपका। और अब इसके अलावा जो आपने जो नज़्में भी बहुत खूबसूरत लिखी हैं, और ये पहले ये हम पूछना या आपसे भी ये चाहेंगे कि आपने ये शायरी की तरफ किस तरफ कब रुझान हुआ आपका? मैंने शायरी का आगाज तो बहुत पहले कर दिया था, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तो उस वक्त मैं नज़में वगैरह लिखनी शुरू की, तो वो अखबार ख़वातीन में शाया हो जाती थी। फिर उसके बाद मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होती गई, लेकिन बाद में मैं एज ए साइंस सब्जेक्ट थे मेरे, तो इसलिए मैं उर्दू घर वालों से डांट पड़ती थी कि इस तरफ नहीं जाओ, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। लेकिन मैंने कभी कभार कर लेती थी। यूनिवर्सिटी में जब न्यू कैंपस में भी मुशायरा हुआ तो मैंने उसमें पढ़ी है गज़ल, तो जिसमें मुझे प्राइज़ मिला और मुझे खुशी हुई। उसके बाद शादी के बाद तो बिल्कुल मैं रुक गई, कुछ भी नहीं लिखा। फिर अब जरा बच्चे बड़े हुए हैं तो मेरी फुर्सत मिली है, तो मैंने दोबारा इस तरफ राग़िब हुई और कुछ कुछ लिखना शुरू किया। जी माशाल्लाह से भी आपकी किताब भी शाया हुई है, और बड़ी खूबसूरत किताब, और नाम भी खूबसूरत है रफ्ते ज़िंदगी, तो बहुत अच्छा है। अभी आपसे और भी सुनेंगे, तो अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो इससे पहले कि हम मोहतरम जनाब रियाज सागर साहब की तरफ बढ़ें, तो मैं अपनी ये गज़ल के चंद अशार जो है, बल्कि वो ताज़ा गज़ल भी है, तो सागर साहब आप देखें, और उसमें थोड़ा सा मैंने एक बहुत ही मुनफरिद सा रदीफ रखा है, मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने ये इस्तेमाल किया या नहीं। तो अब आप बताएंगे कि आप तो माशाल्लाह आपका तो पूरे एक हिस्ट्री है आपकी तो शायरी में, तो आप सबकी इजाज़त से मैं अर्ज़ करता हूँ। इरशाद जी इरशाद। तो अर्ज़ है कि अनोखा लाडला वहशी परिंदा, वाह, अनोखा लाडला वहशी परिंदा, मुझे प्यारा लगा वहशी परिंदा। क्या कहना, वाह वाह वाह। लाडला वहशी परिंदा, मुझे प्यारा लगा वहशी परिंदा, किनारे दिल के आ बैठा किसी दम, किनारे दिल के आ बैठा किसी दम, न फिर दिल से गया वहशी परिंदा। वाह वाह वाह। दिल के आ बैठा किसी दम, न फिर दिल से गया वहशी परिंदा। वाह वाह वाह। कैद उसको कर लिया था, वाह, कैद उसको कर लिया था, मुझे ही ले उड़ा वहशी परिंदा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। अगरचे कैद उसको कर लिया था, मुझे ही ले उड़ा वहशी परिंदा। क्या बात। वाह वाह वाह। और पहाड़ों की चट्टानों पर कभी फिर, पहाड़ों की चट्टानों पर कभी फिर,
پہاڑوں کی چٹانوں پر کبھی پھر درختوں پر ملا وحشی پرندہ، واہ 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 کی چٹانوں بہت پر کبھی پھر درختوں پر ملا وحشی پرندہ. واہ واہ اور شعر دیکھیے کہ صبا کے دوش پر خوشبو گلوں میں، واہ صبا کے دوش پر خوشبو گلوں میں بکھیرے ہی گیا وحشی پرندہ. کیا بات ہے، واہ واہ صبا کے دوش پر خوشبو گلوں میں بکھیرے ہی گیا وحشی پرندہ. واہ واہ بہت خوب ہے. شکریہ شکریہ. حیات عارضی کے اس سفر میں، کیا حیات کہنا. عارضی کے اس سفر میں میرا ساتھی رہا وحشی پرندہ. بہت آہا واہ آہا واہ 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 کیا حیات بات ہے عارضی یار. کے اس واہ واہ سفر میں میرا ساتھی رہا وحشی وحشی پرندہ. پرندہ. مجھے بہت اپنے پروں پر ہی اٹھا کر، آہا کیا کہنا. مجھے اپنے پروں پر ہی اٹھا کر فلک تک لے گیا وحشی پرندہ. آہا واہ 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 مجھے اپنے پروں پر ہی اٹھا کر فلک تک لے گیا وحشی وحشی پرندہ. پرندہ. اور یہی ڈر ہے کہیں ثاقب مجھے پھر، کیا بات. یہی ڈر ہے کہیں ثاقب مجھے پھر نہ دے نیچے گرا وحشی پرندہ. کیا کہنا. یہی ڈر ہے کہیں ثاقب مجھے پھر نہ دے نیچے واہ. گرا وحشی پرندہ. انوکھا لاڈلا وحشی پرندہ مجھے بہت پیارا تھا وحشی پرندہ. بہت 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 خوبصورت شکریہ. کلام. واہ واہ. سر وہ میرے ساتھ رہا وحشی پرندہ، وہ ایک دفعہ پڑھ. کون سا؟ میرے ساتھ رہا ہمیشہ. حیات عارضی کے اس سفر میں میرا ساتھی رہا واہ 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 کیا وحشی کہنا. پرندہ. واہ 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 کیا بات ہے. بہت واہ خوب. واہ واہ. زندہ باد. اب ہم چلتے ہیں جناب محترم ریاض ساگر صاحب کی طرف، جو کہ غزل کے بہت ہی خوبصورت لہجہ کے شاعر اور ممتاز ناظم مشاعرہ بھی ہیں، اور بھارت سے ان کا تعلق ہے، مظفر نگر ضلع سے، اور بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ شاعر ہیں اور بینک میں کام کرتے ہیں. حالانکہ بینک اور شاعری تھوڑا سا ڈفرینٹ کام ہے، اور یہ ان سے پوچھیں گے بعد میں کہ کیسے ہوا کہ ایک خشک سیکٹر سے آپ نے کیسے شاعری کی طرف مطلب آپ کا رجحان ہوا. اور اس میں یہ ہے کہ ان کے جو اشعار ہیں اس میں جو سادگی ہے، سلاست ہے، بلند خیالی ہے، اور جو وہ شعر کو ایک اچھوتے اور باقوار انداز میں کہنے کے فن سے بہت خوبی واقف ہیں. بہت شکریہ محترم. یہ مشاعرہ بھی ہیں. تقریباً 30 برسوں سے ان کا کلام ملک اور بیرون ملک جو سنا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے رسائل اور جرائد میں. تو چلتے ہیں شعر کے ساتھ محترم جناب ریاض ساگر صاحب کی طرف. ایک بہت شعر ہے، شکریہ نوازش محترم. کتنا ظرف ہے ہو جائے گا یہ فیصلہ، اس کا کتنا ظرف ہے ہو جائے گا یہ فیصلہ، بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں گے، بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں گے. تو ان سے یہ بہت خوبصورت کلام ہم سماعت کرتے ہیں، اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جو ہمارے آج مہمان خصوصی بھی ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں جناب ریاض ساگر صاحب سے کہ ہمیں کوئی اپنا. بہت شکریہ محترم افتخار ثاقب صاحب. سب سے پہلے میں 4 مصروں میں آپ نے بہت طویل تعارف کرا دیا، میں مختصر تعارف اپنا کراتا ہوں 4 مصروں میں. جی ارشاد. عرض کرتا ہوں کہ محبت اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. محبت اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم کوئی نشانی چھوڑ آتے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ. محبت اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں، کیا کہنے. جہاں جاتے ہیں ہم کوئی نشانی چھوڑ آتے ہیں. اور ہمیں قدرت نے بخشی ہے کچھ ایسی شان خودداری، ذرا سی بات پر ہم راجدھانی چھوڑ آتے ہیں.
کیا کہنے واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ نوازش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک غزل کا ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرمائے۔ مطلع یوں عرض کرتا ہوں کہ ہر قدم پر جنگ جیتی کیا کہنے، واہ 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 وقت کے طوفان سے، واہ، ہر واہ، قدم پر جنگ جیتی وقت کے طوفان سے، کیا کہنے، ہم مگر محفوظ ہیں کم ظرف کے احسان سے۔ کیا واہ، کہنے، واہ 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 واہ، ہر قدم واہ، پر واہ، جنگ جیتی وقت کے طوفان سے، کیا ہم کہنے، مگر محفوظ ہیں کم ظرف کے احسان سے۔ اور واہ۔ شعر یہ عرض کرنا تھا کہ پیاس کی شدت میں بھی واہ، دریاؤں کی منت نہ کی، کیا کہنے، واہ۔ واہ واہ، پیاس کی شدت واہ۔ میں بھی دریاؤں کی دریاؤں منت کی نہ کی، منت نہ کی۔ ہم نے ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے۔ کیا کہنے، او ہو ماشاءاللہ جی، واہ بہت واہ، شکریہ۔ کیا زبردست، پیاس واہ کی واہ، کیا شدت بات میں ہے، بھی آہا، دریاؤں کی منت نہ کی، کیا کہنے، ہم نے واہ، واہ۔ ٹھوکر سے نکالا پانی ریگستان سے۔ اور یہ شعر دعائیہ شعر ہو گیا، مجھے بہت پسند ہے۔ خدا کرے یہ دعا قبول ہو جائے کہ اے آمین، خدا آمین۔ مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، کیا کہنے، اے خدا واہ۔ مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے، کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے۔ کیا واہ، کہنے، واہ، واہ، جزاک اللہ واہ، واہ، خیر، واہ، آپ واہ، کی اے دعا خدا ماشاءاللہ بہت مجھ کو خوبصورت تیری دعا ہے۔ رحمت سے اتنا چاہیے، کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے۔ میرے دسترخوان اور سے۔ ثاقب صاحب یہ تغزل کا شعر ہے، ملاحظہ کریں جی، کہ جی، ذہن ارشاد، کے ارشاد عنایت۔ ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی، آہا، ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی، کس نے دی، واہ واہ، کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے۔ آہا، کیا کیا کہنے، بات واہ واہ، ہے، ذہن کے ان بند واہ، دروازوں واہ، پہ واہ، دستک کس نے دی، بہت خوب، کس کا کیا چہرہ بات ہے جی، جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے۔ روشن دان سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، نوازش، بڑی نوازش آپ حضرات کی، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ ایک غزل کا مطلب یوں عرض کرتا ہوں کہ کوئی شکوہ واہ کوئی فریاد نہ لب پر ہونا، واہ، آہا، آہا، کوئی واہ، شکوہ واہ، کوئی فریاد نہ لب پر ہونا، واہ، ایک کرشمہ ہے فقیری میں قلندر ہونا۔ آہا، آہا، کیا کہنے، آہا، واہ واہ، بہت واہ، شکریہ۔ واہ، واہ، بہت کوئی خوب، شکوہ کوئی فریاد نہ لب پر ہونا، واہ ایک کرشمہ ہے فقیری میں قلندر ہونا، واہ، اور سرد راتوں میں بھی فٹ پاتھ پہ بستر ہونا، واہ، آہا، 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 سرد راتوں میں بھی فٹ پاتھ پہ بستر ہونا، کتنا جاسوز ہے انسان کا بے گھر ہونا۔ واہ، بڑے واہ واہ، کیا کہنے، سرد راتوں میں بھی فٹ پاتھ پہ فٹ بستر پاتھ پہ ہونا، بستر ہونا، کتنا واہ، جاسوز ہے انسان کا بے گھر ہونا۔ اور یہ وہ شعر ہے جو ابھی ثاقب صاحب نے سنایا تھا کہ قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک۔ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی ہیں کہ ہماری پوری قوم منتشر ہوئی پڑی ہے، بے شک، اور ہاں، جب تک ایسے ہی، متحد نہیں ہوں گے تو تب تک ہم ان ظلم کا، اس بدعنوانی کا، اس نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک، بے کہ شک، قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک، واہ قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک، واہ، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں سمندر ہو۔ کیا کہنے، واہ واہ، واہ واہ، قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک، بہت آؤ خوبصورت ہم تم کو سکھاتے ہیں سمندر ہونا۔ اور بزدلی موت سے بڑھ کر ہے مجاہد کے لیے، آہا، بزدلی موت سے بڑھ کر ہے مجاہد کے لیے، حوصلو تم میری تقدیر کے گوہر ہونا۔ واہ، اور یہ شعر پھر ویسا ہی شعر آ گیا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے کہ مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، آہا، مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، واہ، مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر ہونا۔ کیا کہنے، واہ واہ، واہ مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر ہونا۔ اور غزل کا آخری شعر ملاحظہ کریں کہ قطرہ قطرہ لہو دیتے ہیں ہر ایک شیر کو ہم، واہ، قطرہ قطرہ لہو دیتے ہیں ہر ایک شیر کو ہم، لوگ آسان سمجھتے ہیں سخنور ہونا، واہ واہ، قطرہ قطرہ لہو دیتے ہیں ہر ایک شیر کو ہم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قطرہ قطرہ لہو دیتے ہیں ہر ایک شیر کو ہم،
लोग ऐसा ही है, आसान बिल्कुल। समझते हैं सुखनवर होना, और मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। क्या कहने, वाह वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, क्या खूबसूरत गजल आना है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। वाह। तो और पढ़ूं एक गजल और पढ़ दूं? जी, आप पहले इजाजत मैं दें चाहता तो। हूँ थोड़ी सी आपसे सुनते हैं और दूसरी गजल भी, जी आपसे जी थोड़ी जी। सी, आपसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू थोड़ी सी हो जाए इस फन के बारे में। हम तो तालिब इल्म हैं बैठे हुए इधर। अरे साहब आप तो आप बहुत सीनियर शायर है माशाल्लाह। जी तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे, आपका क्या पैगाम है इस बारे में, जो ये शायरी का जो फन है, ये इल्म उरूज जो है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि ये नए शोरा बाज कहते हैं कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? ये किस कदर इसकी जरूरत है और क्यों जरूरी है ये जो इल्म उरूज? देखिए, आजकल पूरी दुनिया में एक ही हाल है कि हमारे जो नए शोरा आ रहे हैं वो सीखने का जज्बा उनमें बहुत कम है। जी जी। वो जमाना खत्म हो गया जब उस्ताद के सामने दो जानू बैठकर लोग शर्फ तलम्मुज हासिल करते थे। बेशक जब से मुशायरा इंडस्ट्री बना है तब से गजलें इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं लोगों को बेशक कि वो सोचते माशाल्लाह, हैं कि अब बड़ी की सीखने की हमें जरूरत कहाँ है। जी जी। लेकिन जी सीखना बहुत जरूरी है। बेशक। इल्म उरूज का भी सीखना जरूरी है, और शायर के दिमाग में जब तक मौजूनियत नहीं होगी, उसकी नजर अपने समाज के मसाइल पर नहीं होगी। वो जमाना नहीं रहा कि शायरी सिर्फ गुलो बुलबुल की तकरार और लबो रुखसार की बातें होती थी, विसालो फिराक की लज्जत और तलखियों की बात होती थी। आज तो शायरी जो है, हालात इतने खराब हैं पूरी दुनिया के कि आदमी मसाइल से चश्मपोशी नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसके सामने जो हालात होंगे उनकी शायरी उसको जरूर करनी पड़ेगी। आपके पड़ोस में आग लगी हो और आप सिर्फ जुल्फों से खेलते रहे तो लोग आपको दीवाना कहेंगे। आपको अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। इसी तरह हमारी नई नस्ल को भी अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। हमें उर्दू जबान से जब तक रगबत नहीं होगी, हमारे अंदर सीखने का मादा नहीं होगा। हम देखिए 42 साल मुझे शायरी करते हुए हो गए, और मैं बैंक में सीनियर मैनेजर था, लेकिन मुझे जहां से जो भी कुछ मिला मैंने उसको सीखा। आज भी मैं अगर बच्चों से भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, कहीं कोई नई चीज देखता हूँ, वो वाली बात है। हमारे यहाँ एक उस्ताद शायर है, उनका शेर है कि हुसूल इल्म की खातिर ये मेरी तशनगी तौबा, कई दरिया पिए लेकिन अभी तक प्यास बाकी। क्या कहने। तो मैं नई नस्ल को यही पैगाम देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि जब तक हमारे अंदर सीखने का जज्बा नहीं होगा, हम मैदान शेर व अदब में आगे नहीं बढ़ सकते। हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते कि लोग हमें याद रखें। वक्ती दाम आप हासिल कर सकते हैं, मुशायरों में गजलें मांग के भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मकाम हासिल करने के लिए आपको इल्म की प्यास का होना बहुत जरूरी है। बेशक। जैसे आपने फरमाया कि अब जैसे इतने मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं और इस माशरती मसाइल हैं, और उसमें जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब ने फरमाया था कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, उसमें भी गज़लों का होना चाहिए रुझान। और सबसे बेहतर ये है कि जैसे आपने फरमाया कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फ़नी लिहाज से किस तरीके से इसमें रवानी आएगी, किस तरीके से इसमें वज़न आएगा, और किस तरीके से इसमें जो गायकी आएगी तो वो आपको उससे रूज से ही आएगी, ऐसे नहीं होती। बेशक। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें माशाल्लाह आपसे। तो आपसे खूबसूरत कलाम भी और सुनते रहेंगे। अभी एक दूसरा राउंड लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मज़ीद गज़लें सुनेंगे। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन मुशायरा जो पेश किया जा रहा है, और मेरी फेसबुक वॉल पर भी आप बराह रास्त देख सकते हैं। तो इसमें ये पाक ब्रिटिश इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया जा रहा है, और मैं हूँ मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब, पाक ब्रिटिश आर्ट्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो आपके लिए मेहमानान ग्रामी को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो अब हम दोबारा से चलते हैं जनाब अशफाक बाबर साहब की तरफ, और उनसे गुजारिश करते हैं कि कुछ और कलाम हमें अनायत फरमाएं। जनाब अशफाक बाबर साहब। बहुत शुक्रिया सर। दो तीन शेर पेश करता हूँ। जी। खुल के रोया तो नींद आई, खुल के रोया तो नींद आई मुझे, दर्द जागा तो नींद आई मुझे। क्या कहने। खुल के रोया तो नींद आई मुझे,
दर्द जागा तो नींद आई मुझे तेरे हिजर के पड़ाव में, तेरे हिजर के पड़ाव में था के बैठा तो नींद आई मुझे। क्या कहने बाबा, मैं तेरे हिजर के पड़ाव में थक के बैठा तो नींद आई मुझे। लोग सोते में ख्वाब देखते हैं, ख्वाब आया तो नींद आई मुझे। वाह वाह, क्या कहने लोग से ख्वाब देखते हैं, लोग सोते में ख्वाब देखते हैं, ख्वाब आया तो नींद आई मुझे। ये गजल के चंद अशार है। रंज पहुंचा है क्या जमाने से, क्या कहना, रंज पहुंचा है क्या जमाने से, टूट जाता हूँ मुस्कुराने से। वाह, रंज पहुंचा है क्या जमाने से, टूट जाता हूँ मुस्कुराने से। लोग क्या बाकमाल होते हैं, क्या कहने, लोग क्या बाकमाल होते हैं, जान जाओगे आजमाने से। क्या कहने बाबा, लोग क्या बाकमाल होते हैं, जान जाओगे आजमाने से। क्या कहने बाबा, मुझसे नाराज हो गया दरिया, क्या कहने, मुझसे नाराज हो गया दरिया, कागजी कश्तियां बनाने से। क्या कहने बाबा, क्या कहने, बहुत मुझसे नाराज हो गया दरिया, क्या कहने, कागजी अक्स पर खालो खाद उभराए, क्या कहने बाबा, अक्स पर खालो खाद उभराए दिखाने से। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। अक्स पर खालो खाद को आईना खुद ही बांधता हूँ मैं हदफ अपना, जरा फिर से सुना दो, जरा आवाज कट। खुद ही बांधता हूँ मैं हदफ अपना, वाह, खुद ही बांधता हूँ मैं हदफ अपना, वाह, हदफ अपना, चूक जाता हूँ खुद निशाने से। क्या कहने बाबा, क्या कहने, बहुत खूब। खुद ही बांधता हूँ मैं हदफ अपना, चूक जाता हूँ खुद निशाने से। शेर देखिएगा, क्या खबर वो बदन में हो कि ना हो, क्या खबर वो बदन में हो कि ना हो, डर रहा हूँ उसे जगाने से। क्या कहने बाबा, क्या खबर वो बदन में हो कि ना हो, डर रहा हूँ उसे जगाने से। वाह, अब तेरे हुस्न का खुदा हाफिज, वाह, अब तेरे हुस्न का खुदा हाफिज, वाह, उठ गए सांप इस खजाने से। क्या कहने बाबा, क्या इशारा है बाबा। अब तेरे हुस्न का खुदा हाफिज, वाह, उठ गए सांप इस खजाने से। नींद आती नहीं मगर तेरे ख्वाब, नींद आती नहीं मगर तेरे ख्वाब, देख लूंगा किसी बहाने से। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। नींद आती नहीं मगर तेरे ख्वाब, क्या कहने, देख लूंगा किसी बहाने से। दो दिन शेर और है गजल के। जी सर। बड़ी जमीन बड़ा आसमां इजाफी है, वाह, बड़ी जमीन बड़ा आसमां इजाफी है, तुझे निकाल के सारा जहां इजाफी है। क्या कहने वाह, बहुत क्या खूबसूरत। बड़ी जमीन बड़ा आसमां इजाफी है, तुझे निकाल के सारा जहां इजाफी है। क्या कहने, हमारी धूप हमारे ही पास रहने दो, हमारी धूप हमारे ही पास रहने दो, कि राहे जीस्त में ये साहिबा इजाफी है। क्या कहने, हमारी धूप हमारे ही पास रहने दो, कि राहे जीस्त में ये साहिबा इजाफी है। क्या कहने, कहानी में तेरे किरदार तक तसलसल है, कहानी में तेरे किरदार तक तसलसल है, और उससे आगे की सब दास्तान इजाफी है। क्या कहने बाबा, बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने, कहानी में तेरे किरदार तक तसलसल है, वाह,
बहुत कहानी में तेरे किरदार तक तसलसल है वाह और उससे आगे की सब दास्तां इजाफी है। क्या कहने, ये जिंदगी, शुक्रिया सर, ये जिंदगी जो मेरी समत दौड़ी आती है, आहा, ये जिंदगी जो मेरी समत दौड़ी आती है, इसे खबर ही नहीं जिस्मों जहां इजाफी है। वाह क्या कहने, बहुत ये जिंदगी जो मेरी समत दौड़ी आती है, वाह इसे खबर ही नहीं जिस्मों जहां इजाफी है। वाह क्या कहने, बहुत खूब। अगर इजाजत तो एक गजल और सुना दो आपको। बस थोड़ा अभी है, हम अब ज्यादा 50 मिनट्स का रखते हैं प्रोग्राम, तो चला कोई ठीक नहीं, है, आप थोड़ा प्यार सुना दे, कोई ऐसी बात। ठीक है। अच्छा, मौसम का किरदार निभाने आया हूँ। क्या कहने, वाह मौसम का किरदार निभाने आया हूँ, मैं वाह। खुशबू को फूल दिलाने आया हूँ। वाह मौसम का किरदार निभाने आया हूँ, मैं खुशबू को फूल दिलाने आया हूँ। वाह प्यासे दस्त को अपनी आंखें दे दूंगा, आहा, क्या कहने, प्यासे दस्त को अपनी आंखें दे दूंगा। मैं दरिया को पार लगाने आया हूँ, क्या कहने, वाह। वाह वाह बहुत खूब। प्यासे दस्त को अपनी आंखें दे दूंगा। क्या कहने, मैं दरिया को पार लगाने आया हूँ, वाह इस रास्ते से वाह। आ गुजरने वाली है, वाह इस रास्ते से आ गुजरने वाली है। वाह कागज की दीवार उठाने आया हूँ, क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, इस रास्ते से आ गुजरने वाली है। कागज की दीवार उठाने आया हूँ, क्या कहने, खुद वाह ही वाह ख्वाब बना लेगा रास्ता अपना, वाह खुद ही ख्वाब बना लेगा रास्ता अपना। वाह मैं दीवार पे आंख बनाने आया हूँ, क्या कहने, क्या वाह कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब, खुद ही ख्वाब बना लेगा रास्ता अपना। वाह मैं दीवार पे आंख बनाने आया हूँ, क्या कहने, वाह। बहुत दिनों से बरगद पर खामोशी है, आहा, बहुत दिनों से बरगद पर खामोशी है। खामोशी है। मैं चिड़ियों को गीत सुनाने आया हूँ, क्या कहने, क्या बात वाह है, वाह 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 बहुत वाह, खूब, बहुत खूब। बहुत क्या दिनों कहने, से बरगद पर खामोशी है। क्या कहने, मैं चिड़ियों को गीत सुनाने आया हूँ। बहुत शुक्रिया साहब। बहुत शुक्रिया अशफाक बाबर साहब, आपने बहुत खूबसूरत उम्दा, कलाम बहुत हमें उम्दा। से नवाजा और बहुत खूबसूरत गज़लें आपने हमें सुनाई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं मोहतरमा शहनाज अंजुम साहबा की तरफ, और उनसे पहले मैं एक नज़म उन्हीं की नज़र करना चाहता हूँ। मुझे पता वो नज़में बहुत खूबसूरत लिखती हैं, तो उनसे भी एक नज़म सुनेंगे। तो मसा उनसे पहले मैं एक नज़म आपकी नज़र करना चाहता हूँ। तो नज़म का अनवान है कि माँ कभी नहीं मरती। नज़म का वाह उन्वान, माँ कभी नहीं मरती। माँ के वाह कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के बेशक, कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का साया खुदा की रहमत है। बेशक, बेशक, माँ के कदमों के नीचे वाह जन्नत वाह है, माँ का साया खुदा की रहमत है। गोद माँ की अगर मुयस्सर है, गोद माँ की अगर मुयस्सर है, जिंदगी पुरसकून है, बेहतर है। गोद बेशक, बेशक, वाह वाह वाह। अगर मुयस्सर है, जिंदगी पुरसकून है, बेहतर है। और माँ के दम से बहार गुलशन है, वाह माँ के दम से बहार गुलशन है, घर के अंदर महकता आंगन है। माँ के बेशक, दम से वाह वाह बहार वाह वाह। गुलशन है, घर के वाह अंदर महकता आंगन है। जब तलक पास है करो खिदमत, जब तलक पास आहा है आहा। करो खिदमत। दिल में रह जाए ना कहीं हसरत, दिल में रह बेशक, जाए ना कहीं हसरत। और माँ की बातें हैं रोशनी दिल की, वाह माँ की बातें हैं रोशनी दिल की, उसके खून से है जिंदगी दिल की। वाह माँ की वाह, बातें हैं रोशनी दिल की, उसके खून से है जिंदगी दिल की। और हर समय रहती है ख्यालों में, हर वाह समय रहती है ख्यालों में। माँ की खुशबू बसी है सांसों में, हर समय रहती है ख्यालों में। माँ की खुशबू बसी है वाह वाह वाह। सांसों में, और माँ की बस्ती है जावेदा हस्ती। माँ वाह, की हस्ती है आहा जावेदा आहा आहा। हस्ती, दोस्तों माँ कभी नहीं मरती। माँ की बेशक, हस्ती है बेशक, जावेदा हस्ती, दोस्तों माँ कभी नहीं मरती।
تو یہ اور اب ہم چلتے ہیں محترمہ شہناز صاحبہ کی طرف اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت نظم ہمیں عنایت فرمائیں. تو اگر آپ میری نظم سننا چاہتے ہیں کوئی تو میں اپنی بک دیکھوں سامنے اگر میں کیوں نہیں آپ دیکھ لیں بک اور پھر اس کے بعد اسی دیر آپ کوئی اور شعر سنائیں. 10 منٹ ہم جو ہے وہ ریاض ساگر صاحب سے خوبصورت غزلیں سنیں. تو ہاں جب تک خطاب لے کے آتی ہیں آپ ساگر صاحب بتائیں ادھر ابھی جو ہے یہ وبا کے کیا حالات ہیں کہ وہ ابھی کچھ بہتر ہو رہی ہے انڈیا میں بھی کچھ یا ابھی زیادہ ہے؟ اب انڈیا کے حالات کیا، انڈیا کے حالات تو اللہ صحیح کرے گا. ابھی میں نے کہا تھا جب تک ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے. ایک ابھی آپ نے اتنی خوبصورت نظم سنائی ماں کے اوپر، مجھے اپنی ماں یاد آ گئی. اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین آمین. جب تک میری ماں زندہ رہی میں نے ایک شعر کہا تھا، میری بھی ماں بالکل جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے، آپ کی والدہ کی بھی میری والدہ کی بھی، کہ میں زندگی کی دھوپ سے ڈرتا نہیں کبھی. میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میں اصل میں بچپن میں انتقال ہو گیا تھا تو والدہ نے مجھے پالا. اور والدہ کی شفقت جب مجھے یاد آتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بڑا حوصلہ دیا مجھے کہ میں زندگی کی دھوپ سے ڈرتا نہیں کبھی. کیا کہنے بابا. میں زندگی کی دھوپ سے ڈرتا نہیں کبھی، رہتا ہوں اپنی ماں کی محبت کی چھاؤں میں. کیا کہنے بابا. آپ کی یہ خوبصورت نظم سن کے مجھے اپنا یہ شعر یاد آ گیا. اتنے محترمہ شہناز صاحبہ بھی تشریف لے آئی، استقبال کیا ان کا. ان کی نظمیں میں نے پڑھی ہے، بہت خوبصورت نظمیں کہتی ہیں وہ. آج میری خوش قسمتی ہے کہ روبرو انہیں سننے کا موقع ملے گا. جی ارشاد ہوتا ہے. جی بے شک. جی میں اپنی ایک چھوٹی سی نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. قسمتیں بدلتی ہیں. واہ. زیست کے مسافر کو ٹھوکریں جو لگتی ہیں، زیست کے مسافر کو ٹھوکریں جو لگتی ہیں، زخم دل سے کہتا ہے راستہ بدل ڈالو. دل جواب دیتا ہے کیا سفر بدلنے سے قسمتیں بدلتی ہیں. کیا کہنا ہے. واہ واہ. ٹھوکریں تو لگتی ہیں، ٹھوکروں کے سہنے سے قسمتیں بدلتی ہیں. بہت اچھے، بہت خوب. کیا بات. واہ واہ. بہت خوب. میں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہوئی ہیں. جی جی ارشاد. ایک اور عنایت کر چھوٹی ہے. بالکل. ایک میں نے امن پہ نظم لکھی تھی. جی جی. تیری دھرتی پہ اے بلن، میں نے یہ بلن میں پڑھی تھی، وہاں پہ میں لکھی ہے. سویڈن سے میں آئی ہوں، پیغام امن لائی ہوں. پیغام امن لائی ہوں. امن کا لے کے جو جھنڈا کھڑے ہیں ہم یہاں پر سب، اس جھنڈے تلے ہم کو زمانے بھر کو لانا ہے. محبت دنیا کو محبت سے بتانا ہے. ریزی کو جڑوں سے اب ہٹانا ہے. یہی دل کی تمنا ہے، زمین پر امن لانا ہے. ہمیں اب امن لانا ہے. بڑا خوبصورت پیغام. بہت خوب. وہاں پہ انہوں نے امن عنوان دیا تھا تو اس پہ میں نے یہ نظم لکھی تھی. جی بے شک. زمین کو بانجھ ہونے سے ہمیں مل کر بچانا ہے. یہی دل کی تمنا ہے، زمین پر امن لانا ہے. دلوں کو نور الفت سے منور کر کے جانا ہے. جو جگ روشن کرے انجم دیا ایسا جلانا ہے. کیا کہنے ہمیں اب امن لانا ہے، زمین پر امن لانا ہے. بہت خوبصورت نظمیں. اب ہماری جو نشریات ہیں وہ تقریباً 50 منٹ کی ہو گئی ہیں، تو ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ہم زیادہ سے زیادہ غزلیں جو ہیں جناب محترم ریاض ساگر صاحب سے سنیں. اور میں ابھی بلا کسی تاخیر کے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام ہمیں عنایت فرمائیں. جناب بہت شکریہ محترم. بہت اچھی نظم محترمہ شہناز صاحبہ نے پڑھی. بہت بہت شکریہ. اور آج پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے. مجھے بھی اپنا ایک شعر یاد آ گیا. اس سے پہلے ایک مطلب سناتا ہوں جی عنایت. کہ
تھا سفر کتنا کٹھن صحراؤں کا، واہ کیا بات ہے، تھا ماشاء سفر کتنا کٹھن صحراؤں کا، واہ بن گیا ناسور چھالا پاؤں کا، کیا کہنے، واہ 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 تھا سفر کتنا کٹھن صحراؤں کا، واہ بن گیا ناسور چھالا پاؤں کا۔ اور امن کے لیے شعر سنیے کہ دشمنی کی داستاں اب ختم کر، واہ 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 واہ، دشمنی کی داستاں اب ختم کر، سرخ پانی ہو گیا دریاؤں کا، واہ کیا دشمنی بات کی ہے، داستاں اب ماشاء ختم اللہ، کر، واہ ماشاء سرخ اللہ، ماشاء پانی ہو گیا دریاؤں کا، اور گر گیا بوڑھا شجر تو یہ لگا، آہا گر گیا بوڑھا شجر تو یہ لگا، ایک خزانہ لٹ گیا ہے چھاؤں کا، واہ 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 کیا کہنے، گر گیا بوڑھا شجر واہ۔ تو یہ لگا، ایک خزانہ لٹ واہ گیا واہ ہے واہ۔ چھاؤں کا۔ کیا اور ایک بڑا سادہ سا شعر کہا میں نے کہ شہر میں آ کر لگی جب ٹھوکریں، واہ شہر میں آ کر لگی جب ٹھوکریں، یاد آیا راستہ پھر گاؤں کا، واہ 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 شہر میں آ کر لگی جب ٹھوکریں، بہت خوب، یاد آیا راستہ پھر گاؤں کا، واہ کیا اور بات ہے، جہد واہ واہ، پہم ہے مقدر کا فراز، واہ واسطہ قسمت سے کیا ریکھاؤں کا، کیا کہنے، واہ 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 جہد پہم ہے مقدر کا فراز، واہ واسطہ قسمت سے کیا ریکھاؤں کا۔ اور منشی کہتے پریم چند جی کے ناول جن لوگوں نے پڑھے ہیں ان کے لیے شعر کہتا ہوں کہ جی جی چوس لیتا ہے کئی نسلوں کا خون، آہا کیا چوس لیتا ہے کئی نسلوں کا خون، واہ کتنا ظالم ہے مہاجن گاؤں کا، کیا چوس لیتا ہے کئی نسلوں کا خون، کتنا ظالم ہے مہاجن گاؤں کا، اور دشمنی کی داستاں ختم کر، سرخ پانی ہو گیا دریاؤں کا۔ اور ایک غزل میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی تھی، جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہے نئی نسلوں کے لیے۔ یہ بچے کو چپ کر ذرا، یہ گیٹ بند کر۔ مطلب یوں عرض کرتا ہوں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس غزل پہ یہ مشاعرہ ختم ہو جانا چاہیے کہ تم اپنی فطرت کے آئینے میں واہ بس اتنا یارو کمال رکھنا، کیا کہنے، واہ تم اپنی فطرت کے آئینے میں بس اتنا یارو کمال رکھنا، کیا کہنے، واہ عروج کی سمت جب بڑھو تو نظر میں اپنی زوال رکھنا، کیا کہنے، واہ 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 بہت تم اپنی فطرت کے آئینے میں بس اتنا یارو کمال رکھنا، کیا بات، عروج کی سمت جب بڑھو تو نظر میں اپنی زوال رکھنا۔ سوال رکھنا، اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ ذرا سی جنبش نہ سہ سکے گا، آہا ہے کتنا نازک یہ آپ گینا، آہا ذرا سی جنبش نہ سہ سکے گا، سکے گا، ہے کتنا نازک یہ آپ گینا، تمہاری باتوں سے دل کسی کا نہ ٹوٹ جائے خیال رکھنا، کیا بات ہے، واہ واہ بہت خوب، ذرا سی جنبش نہ سہ سکے گا، ہے کتنا نازک یہ آپ گینا، تمہاری باتوں سے دل کسی کا نہ ٹوٹ جائے خیال رکھنا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ کریں، پوری زندگی بھر کا تجربہ ہے میری کہ سفر نہیں زندگی کا مشکل، اگر ہے نظروں میں عکس منزل، سفر نہیں زندگی کا مشکل، اگر ہے نظروں میں عکس منزل، ہے شرط رختے سفر میں شامل، ہمیشہ ہمت کی ڈھال رکھنا، سفر نہیں زندگی کا مشکل، سفر نہیں زندگی کا مشکل، اگر ہے نظروں میں عکس منزل، ہے شرط رختے سفر میں شامل، ہمیشہ ہمت کی ڈھال رکھنا۔ اور تلاش منزل میں ہم نے اکثر بدل دیے ہیں ہواؤں کے رخ، کیا کہنے، تلاش منزل میں ہم نے اکثر بدل دیے ہیں ہواؤں کے رخ، ہمارے بچوں ہمیشہ قائم یہ حوصلہ یہ کمال رکھنا، تلاش منزل میں ہم نے اکثر بدل دیے ہیں ہواؤں کے رخ، ہمارے بچوں ہمیشہ قائم یہ حوصلہ یہ کمال رکھنا۔ اور یہ جاہ و حشمت یہ نام و منصب، یہ جاہ و حشمت یہ نام و منصب نہیں ہے علم و ہنر سے بڑھ کر، کیا کہنے، واہ واہ یہ جاہ و حشمت یہ نام و منصب
नहीं है इल्म व हुनर से बढ़कर, क्या चराग कहने, इल्म व हुनर न गुल हो, हमेशा हाँ। इसका ख्याल रख। क्या कहने, वाह वाह। ये जाहो हशमत, ये नाम व मनसब नहीं है इल्म व हुनर से बढ़कर, चराग इल्म व हुनर न गुल हो, हमेशा इसका ख्याल रखना। क्या और ये कहने, शेर बड़ा नाजुक सा शेर है साकिब जी, साहब, राइट। मुलाहिजा करें कि अदा, बहुत दिनों का सफर नहीं है, हाँ, जरा उफक तक ही जा रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों का सफर नहीं है, जरा उफक तक ही जा रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों का सफर नहीं है, जरा उफक तक ही जा रहे हैं। पलट के हम आएंगे यहीं पर, दराज दस्त से सवाल रखना। क्या वाह, कहने, वाह वाह, बहुत खूब, क्या बहुत खूबसूरत दिनों का बात है। सफर नहीं है, जरा उफक तक ही जा रहे हैं। हाँ, पलट के हम आएंगे यहीं पर, दराज दस्त से सवाल रखना। क्या और ये कहने, दुनिया तुमको झुका ना पाए, हाँ, जमाना तुमको झुका ना पाए, कि सर बुलंदी ही जिंदगी है। हाँ, वाह, सर बुलंदी जमाना जिंदगी तुमको है। झुका ना पाए, कि सर बुलंदी ही जिंदगी है। गिरेगी झुकते ही सर से पगड़ी, हमेशा हाँ। इसका ख्याल रख। वाह वाह, क्या कहने, बड़ा खूब, फिर ये से दुनिया लाइक, तुमको झुका ना पाए, हाँ, कि सर बुलंदी ही जिंदगी है। गिरेगी झुकते ही सर से पगड़ी, हमेशा इसका ख्याल रखना। और इस गजल का आखिरी शेर भी मुलाहिजा करें, ये भी तजुर्बाती शेर है कि ये ऐशो इशरत के दोस्त सागर, हाँ, फरेब देते हैं मिलके अक्सर। हाँ, ये ऐशो इशरत के दोस्त सागर, फरेब देते हैं मिलके अक्सर। हर एक के आगे न बेखुदी में, बताए रंजो मलाल रखना। क्या कहने, ये वाह, ऐशो इशरत के दोस्त सागर, फरेब क्या देते कहने, हैं मिलके अक्सर। हर एक क्या के कहने, आगे न बेखुदी में, बताए रंजो मलाल रखना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, मेरे ख्याल में वक्त बहुत भी हो शुक्रिया गया। आपका, बहुत खूबसूरत आपने ये सदारती गजल आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गजल सुनाई है, बहुत मजा बहुत आया। शुक्रिया नवाजिश। और इसी के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, और तमाम नाजरीन का शुक्रिया, और जिन्होंने कमेंट्स में हमें दाद दी है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब अशफाक बाबर साहब का, जो हमारे साथ शरीक हुए, और जनाब राज सागर साहब जो खुसूसी तौर पर हमारे साथ इंडिया से शामिल हुए, और मोहतरमा शहनाज अंजुम साहिबा जो दिनों से हमारे साथ शरीक हुई। सबका अब मेहमानान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। आपको बहुत भी शुक्रिया अल्लाह नवाजिश। हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा अल्लाह लगा हाफिज़ मुझे। सर।